کہ کہنے کا یہ مطلب ہے ممی کہ میں شہریار کی زندگی میں خوشی سے نہیں مجبوری سے آئی تھی؟ شاید۔ خالہ آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں۔ جو حقیقت ہے وہی کہہ رہی ہوں، اور پلیز اس وقت تم خاموش رہو۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو رہا ہے اور اس کی اگلی ایپیسوڈ بہت زیادہ دھماکے دار ہیں۔ ہم اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آئمہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، ساری زندگی ممی نے آپ کو اس گھر میں رکھا۔ فری آئمہ سے یہ بات کرتی ہے کسی چیز کو آپ لوگوں کی کمی نہیں آنے دی، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ اس گھر میں آپ کو ملا ہی کیا ہے؟ اب آپ ممی کے زیور چوری کریں گے، کپڑے چوری کریں گے؟ حد ہوتی ہے خالہ، مجھے آپ لوگوں کی نیت پہ شک تو تھا ہی، لیکن آج میں نے اپنے کانوں سے آپ کی باتیں سن کے یقین ہو گیا۔ آپ کو رشتوں سے زیادہ دولت چاہیے، آپ کی نظر رشتوں کی نہیں بلکہ دولت کی اہمیت ہے۔ اس پر دردانہ کہتی ہے ارے بیوی، تمہیں ہر چیز مل جو گئی ہے، اس لیے تم اتنا اترا رہی ہو۔ مہروز کی ساری پراپرٹی تو میں مل گئی اور اب عفان کی پراپرٹی بھی تمہارا حق ہے، تم نے تو باتیں کرنی ہیں۔ میں اس وقت پوچھتی ہوں جب تم اس گھر سے پھوٹی کوڑی نہ ملتی، پھر میں دیکھتی کہ تمہارے نظر میں رشتوں کی اہمیت ہے یا پھر دولت کی۔ اس پر نہیں کہتی مجھے اس میں سے بھی کچھ نہیں چاہیں گے، ویسے بھی مہروز کی پراپرٹیز میں نے آج تک 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا۔ دردانہ کہے گی کیا ضرورت تھی تمہیں مہروز کی پراپرٹی میں سے یا اس کے پیسوں میں سے کوئی چیز خرچ کرنے کی؟ عفان جو تھا تمہارے ارد گرد، اس کو جو تم نے اسے پلوں سے باندھ لیا تھا، وہ جو تمہاری ضروریات پوری کر رہا تھا۔ مہروز کی دولت کو تم نے ایک سائڈ میں رکھا اور استعمال کر رہی ہو۔ تم میری باجی کی دولت بڑی تیز ہو، وقت آنے پہ وہ پراپرٹی بھی تم استعمال کرو گی۔ اتنے میں عفان اور فاخرہ آ جاتے ہیں تو فاخرہ کہتی ہے کیا ہوا ہے، کیوں تماشا لگا رکھا ہے؟ اینی کہتی ہے کہ دردانہ خالہ کو آپ کو زیور چاہیے۔ اس پر فاخرہ کہتی کیا مطلب تمہارا؟ دردانہ میرے زیوروں کا کیا کرے گی؟ اس پر اینی کہتی ہے یہ تو آپ اپنی بہن سے ہی پوچھے۔ دردانہ کہے گی باجی میں تو ویسے ہی آئمہ سے بات کر رہی تھی کہ باجی جب زیور پہنتی ہے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی زیور پہنوں۔ دیکھے نا میرے کلائیاں سنی ہیں جی، نہ میرے کانوں میں کوئی بڑے بڑے بندے ہیں، آخر کار میرا بھی دل ہے نا، میرا بھی دل کر سکتا ہے میں بھی گولڈ کی چیزیں پہنوں۔ ساری زندگی میں ان چیزوں کے لیے ترستی رہی ہوں۔ فاخرہ کہے گی دردانہ میں نے تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، پھر بھی تمہاری نظر میری دولت پر ہے۔ ادھر تم میرے بیٹے سے جو کچھ تھا وہ چھیننے کی کوشش کی، کس طرح چلاکی سے رنگنی اور زیور کس طرح اپنے قبضے میں کیا۔ میرا بیٹا تو تھک گیا تھا اس کی فرمائشیں پوری کر کے۔ تم دونوں ماں بیٹیوں کو نہ پیسے کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں نے شادی بھی صرف شہریار سے صرف اور صرف مجبوری میں کی ہے تاکہ یہ دولت ہتھیا سکے۔ جب آئمہ کہتی کیا مطلب خالہ آپ کا؟ میں نے شہریار سے شادی خوشی میں نہیں کی، مجبوری میں کی۔ اس پر فاخرہ کہتی ہاں یہی ہے میرا شہریار۔ تو آئمہ کہتی ہے کہ حالانکہ خالہ آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں، جو سچ ہے وہی بتا رہی ہوں کہ خالہ آپ کو میرے شوہر کی گواہی دے، میرا اس پر پورا حق تھا، مجھے اس کی پراپرٹی ملنا چاہیے، میں جو کچھ دل چاہے وہ لے سکتی ہوں۔ اس پر بنگلہ کہتے ہاں۔ اس پر خالہ کہتی ہے ہاں تمہیں پورا حق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تم میرے بیٹے کی چھوٹی سی کمزوری کو پکڑ کر اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دے۔ کس طرح تم نے شیئر اپنے نام لگوائے، کس طرح تم نے اپنے پراپرٹی نام لگوائی؟ تم کیا جانتی کہ مجھے معلوم نہیں؟ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ شہریار نے مجھے ایک بات بتا دی تھی، وہ تم سے اکتا چکا تھا۔ دردانہ کہتی باجی بس کر دیں، حد ہوتی ہے، آپ نے تو ہماری اتنی انسلٹ کر دی۔ ادھر اینی کو نہیں دیکھتی کس طرح اتنے مہروز کی ساری پراپرٹی اپنے نام لگوا لی۔ اس پر فاخرہ کہتی کہ اس نے نہیں لگوائی، وہ تو مہروز نے اپنی خوشی سے اس کے نام کی تھی، اس نے تو آج تک کوئی فرمائش نہیں کی، نہ ہی مہروز سے کوئی فرمائش کی تھی۔ اور مجھے یہ زیور لے کے دو، کپڑے لے کے دو، جو کچھ میں نے اسے لے کر دیا وہی پہنی اوڑھتی تھی، اور اب اس نے کبھی عفان سے بھی کوئی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ اگر یہ دولت کے لالچ میں ہوتی تو عفان سے پتہ نہیں کیا کچھ ہتھیا چکی ہوتی۔ ویسے بھی اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے، آئمہ کو میرا خیال رکھنا چاہیے تھا، میری اتنی طبیعت خراب تھی، آئمہ نے تو مجھے پوچھا تک نہیں۔ آئمہ میری اپنی تھی، یعنی کے ساتھ میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اسے گھر سے نکالا، ہر وقت اسے ذلیل کیا، پھر بھی اس نے میری کسی بات کا برا نہیں منایا۔
इसने मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखा। इधर कहती है दुर्दाना कि अमल ठीक है, मिलने के लिए गई थी, जवाब में नहीं आई। मम्मी मैं इसे मिलने के लिए नहीं गई थी, इसे फ़ोन किया था, अम्मी ने बताया। क्या तो वो अब तो दोबारा से अपनी जॉब पे जाना शुरू होगी। इस पर फाकरा कहती क्यों वो क्यों जॉब पे जाती है? शहरियार के प्रॉपर्टी पे भी इसका हक है और शहरियार के जो शेयर हैं तुम लोग इसे पैसे भेज दिया करो इसकी ज़रूरियात के लिए। जवाब में नहीं कहती कि हमने कहा था, लेकिन वो कहती नहीं मुझे शहरियार के पैसों की ज़रूरत नहीं, मैं अपना सहारा खुद बन सकती हूँ, मैं खुद मेहनत करूँगी, मैं शहरियार की दौलत पे नज़र नहीं रखती। फाकरा कहती ये भी भला कोई बात हुई? शहरियार की प्रॉपर्टी पे दौलत पे अमल का पूरा हक है। वैसे भी 1-2 दिन में जाऊँगी, अमल को ले आऊँगी, वहाँ कहाँ रहेगी? अगर इसने जॉब करनी है तो शहरियार की जगह पे वो जॉब कर सकती है। यानी बहुत खुश होती है, वो अमल को फ़ोन करके बताती है। जवाब में अमल कहती है शहरियार के वक्त मुझे तो किसी ने कबूल नहीं किया, इस घर में रहने नहीं दिया, अब इस घर में आकर क्या करूँगी? इस पर अमल के वालिदैन भी इसे समझाते हैं बेवकूफ़ मत बनो, तुम यहाँ आ सकती हो और तुम्हारा शोहर तुम्हें लेने के लिए जा रहा था, वो न मौत होती इस वक्त नहीं वो तुम्हारे घर में वापस ला सकी। मम्मी को अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम इनका दिल मत दुखाना, जब वो तुम्हें लेने के लिए आए तो तुम तो चुपचाप इनके साथ घर में आ जाना है। अमल ऐसा करती है, जब इसकी सास इसे लेने के लिए जाती है तो ये चुपचाप अपने साथ के सास इस घर आ जाती है और दुर्दाना और आयमा को बहुत गुस्सा आता है। दुर्दाना कहती है बाजी ये इसको आप क्यों ले आई घर? फाकरा कहती है इसमें मैं लेकर आई हूँ। जिस तरह आयमा का अपने शोहर के घर पे हक है, इस तरह अमल का भी अपने शोहर के घर पे हक है। ये भी इसकी बीवी थी। इधर फरी के पेपर होते हैं, वो पेपरों की तैयारी कर रही होती है, इसलिए इसे टाइम ही नहीं मिलता कि अपनी माँ का हाल चाल पूछ ले। फाकरा कहती है कितने दिन हो गए फरी नहीं आई, इसका कोई फ़ोन नहीं आया। जवाब में यानी कहती नहीं मम्मी अफान गए थे इसके पास, इसका कोई फ़ोन नहीं आया, पता नहीं किया, वजह है खैरियत तो है नहीं से पूछती है, फ़ोन करके तो पूछती है फरी क्या हाल है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इस पर एनी कहती है जी मम्मी मैं अभी फ़ोन करती हूँ। फरी को फ़ोन करती है पर ये कहती है क्यों आपने मुझे क्यों फ़ोन किया? इस पर एनी कहती है मम्मी तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, कितने दिनों से ना तुमने चक्कर लगाया ना फ़ोन किया। इस पर फरी कहती है अच्छा मैं खुद ही मम्मी को फ़ोन कर लेती हूँ। ये अपनी वालदा को फ़ोन करेगी और कहेगी मम्मी असल में ना मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, मैं इनकी तैयारी कर रही थी इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला आपसे बात करने का। जैसे ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी। इधर एनी और अफ़ान अपनी वालदा के पास होते हैं तो अफ़ान कहता है मम्मी आप इस तरह करें ना, फरी को इसका हक दे दें, वो कब तक इसको छोटे से घर में रहेगी? तो फाकरा कहती है हाँ पहले मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादती की, अब मैं बहुत जल्द कागजात तैयार करवाऊँगी और इसका हिस्सा इसे देकर रहूँगी। दूसरी तरफ फहद की वालदा खाना बना रही होती है, बड़बड़ कर रही होती है कि कब तक मैं ये खाने बनाऊँ, मेरे लिए तो अज़ाब बन गया है। मैंने तो कहा था कि बहू घर आएगी मुझे सुकून होगा, लेकिन यहाँ तो ज़िंदगी और अज़ाब बन गई, बना के इन्हें खाने खिलाओ। इस पर फाद कहते हैं मम्मी कुछ दिनों की बात है, आपकी फरी की वालदा के फरी के साथ ठीक है रवैया, इसका हिस्सा इसे दे देगी, फिर आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी, फिर हम भी नौकर रख लेंगे। इस पर फहद की वालदा कहती लगता नहीं कि इस औरत की अकड़ ख़त्म हो। फरी जब एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो अपनी वालदा के पास आती है। इधर फाकरा अपनी एनी को अपने पास बिठा के बैठी होती है, ये दोनों बड़ी राज़ो न्याज की बातें कर रही होती हैं। अमल भी यहाँ आ चुकी होती है। इस पर कहती है कि मम्मी ये अमल क्यों आई है और आप एनी के साथ किस तरह बैठी हुई हैं? इस पर फाकरा कहती फरी तुम्हें तो नहीं मालूम, तुम अपने घर में थी, तुमने तो एक दफ़ा पलट कर मेरा हाल भी नहीं पूछा, फ़ोन करने का भी तुम्हारे पास टाइम नहीं था, और फिर तुम अब कह रही हो कि मैं इनको अपने पास क्यों बिठा के रखती हूँ? भला तुम्हें जाने के बाद एनी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, अमल को मैंने खुद लेके आई हूँ क्योंकि ये शहरियार की मोहब्बत है और मुझे अपना बेटा शहरियार नज़र आता है। इसमें शहरियार इसे लेने के लिए जा रहा था, वो तो मौत ना होती, इसे टाइम ने नहीं दिया मौत ने। मैंने जो गलतियाँ करनी थी कर ली, अब मैं इनसे तौबा करना चाहती हूँ। मुझे वक्त ने पहले ही बहुत सदमे दिए, बहुत कुछ समझा दिया, और तुम भी अपना रवैया अपने भाभियों के साथ दुरुस्त कर लो। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यानी तो तुम्हारा बहुत एहसास करती है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। तो नाज़रीन आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? आपका क्या ख्याल है कि अब फरी अपनी भाभियों के साथ अपना रवैया सही कर देगी और जैसे ही ये दोनों बहनों
ने खिदमतें कर कर के अपनी सास के दिल में अपनी जगह बना ली। अब क्या दुर्दाना और आयमा की चाल ख़त्म हो जाएगी, फ़ाखरा इनको घर से निकाल देगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो नाज़रीन, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल हुमैरा सत्तार।